ఈ చికెన్ రోడ్ అనే గేమ్ ద్వారా అనేకులు నష్టపోతున్నారు. చాలామంది చెప్పుకోలేక సైలెంట్‌గా ఉన్నారు. ఈ మధ్య ఒక అతను హిందీలో ఆయన తన బాధను వ్యక్తపరిచాడు. ఏమిటంటే ఈ చికెన్ రోడ్ అనే గేమ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ముందుగా 400 దాంట్లో డిపాజిట్ చేసి ఆడాడు. ఈ 400కి 800 వచ్చాయి. సంతోషపడి ఇదేదో బాగుంది అని మరోసారి రూ. 1000 గూడంగా డిపాజిట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత 5000 వచ్చాయి. ఇంకా సంతోషపడి ఇలాగే డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి బాగుంది కదా అని అతని చిన్న వ్యాపారవేత్త. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ డబ్బులు పెడితే ఇంకెక్కువ కూడా సంపాదించుకోవచ్చని 10,000 డిపాజిట్ చేశాడు. అప్పుడు 2,000 వచ్చాయి. ఇదేంటి 10,000 పెడితే 2,000 వచ్చాయని టెన్షన్ పడి ఆ డబ్బైనా ఎలాగైనా రికవరీ చేసుకోవాలని మళ్ళీ 10,000 పెట్టాడు. అప్పుడు 2, 3,000 వచ్చాయి. అలాగే ఆయన కొన్ని డబ్బులు డిపాజిట్ చేసిన కొద్దీ కొన్ని వస్తున్నాయి, ఎక్కువ శాతం పోతున్నాయి. అలాగే ఒక 40,000 దగ్గర ఆయన ఖర్చు పెట్టుకొని బాగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆ డబ్బులు తన దుకాణ సామాన్ తెచ్చే దాని గురించి వాడే డబ్బులని ఆయన ఈ చికెన్ రోడ్ అనే గేమ్ ద్వారా వృధా చేసుకున్నాడు. मत खेलना चिकन रोड। दोस्तों चिकन रोड बहुत ही खराब है। उस गेम में खेलना यानी कि अपना पूरा पैसा हार जाना। दोस्तों एक दिन की बात है, मैं फेसबुक पर वीडियो देख रहा था, उसमें चिकन रोड गेम के बारे में बता रहा था। उसमें आमिर खान उस गेम का प्रचार कर रहा था। फिर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया कि हम कोई गेम नहीं खेलते हैं और उस सब के चक्कर में भी हम नहीं पड़ते हैं। फिर यूट्यूब एक बार वीडियो देख रहा था तो उस पर भी प्रचार है चिकन रोड गेम के बारे में। उसमें अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा था। इंस्टाग्राम चला कर देख रहे हैं तो उसमें विराट कोहली प्रचार कर रहा था, धोनी प्रचार कर रहा था। भाई साहब सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस गेम को प्रचार कर रहे थे। इसके फैन है विराट कोहली, वो गेम का प्रचार कर रहा है तो जरूर अच्छा गेम होगा तभी यही प्रचार कर रहा है। ये कोई अदर गेम का प्रचार नहीं करता है। अदर लोग तो प्रचार करते हैं किसी किसी गेम का, लेकिन मेरा विराट कोहली कोई फेक गेम का प्रचार नहीं करता है और बता रहा है कि ये बढ़िया गेम है, सबको खेलना चाहिए, जितने भी मेरे फैन है सबको खेलना चाहिए। तो विराट कोहली मेरा भाई साहब फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ी है, तो हमने सोचा कि ये तो गलत बताएगा नहीं। हम सोचे कि चलो इस गेम को डाउनलोड करते हैं और खेलते हैं। हम क्या कहें दोस्तों, हम उस गेम को डाउनलोड किया और किसी अपने ही दोस्त भाई बहन किसी को नहीं बताया गेम के बारे में, क्योंकि मेरे घर वाले इसके खिलाफ होते हैं। गेम बोलते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, ये सब पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमने ये सब के बारे में नहीं बताया, गेम डाउनलोड किया और सोचा कि चलो इस समय दुकानदारी तो चल नहीं रहा है, लगन का सीजन नहीं है, चल नहीं रहा है, तो चलो उसमें हम पैसा लगा करके देखते हैं। क्या किए, हम उसमें 400 रुपये लगाएं। दोस्तों हम क्या कहें, यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। 400 रुपये उसमें लगाएं और खेला। उसमें चिकन एक मुर्गी रहता है जो आगे बढ़ते रहता है और उसमें पॉइंट बढ़ता है, आप लोग देखे होंगे। और उसमें हम 800 रुपये जीत गए। हम बहुत खुश हुए कि चलो भाई ये बढ़िया गेम है, इसीलिए तो बड़े बड़े लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो अमिताभ बच्चन, धोनी, विराट कोहली, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अनंत अंबानी भी चिकन रोड का प्रचार कर रहा है। जरूर बढ़िया गेम था इसीलिए प्रचार कर रहा है और बता भी रहा था कि ये इंडिया में लीगल है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं इसका। तो हमने बोला चलो सही बताया है, इसीलिए हम 400 का 800 रुपया जीत गए हैं। उसके बाद हमको मन में खुशी आई और उस समय हम नहीं खेले, 400 रुपया छोड़ दिए उसी में और वो जो 800 रुपया जीते थे वो भी छोड़ दिए उसी में। अगले दिन हम 1,000 रुपया लगाए और 1,000 रुपया जब हम लगाएं हम 5,000 रुपया जीत गए। दोस्तों 5,000 हम रुपया जीते। हमको लगा कि चलो ये तो गेम हमारे लिए वरदान है। जीतते गए, लगाते गए, जीतते गए। हम कम ही पैसा लगा रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगला बार से हम सोचे कि चलो 10,000 रुपये लगाते हैं और उसमें जितना पॉइंट बढ़ेगा, जितना गुना बढ़ेगा उतना हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम क्या कहें दोस्तों, हमने वहीं से गलती करना शुरू कर दिया। 10,000 रुपये लगाए, मात्र 2,000 रुपया जीते। 2,000 रुपये जीते तो हमको लगा कि भाई साहब तो हम लगता है हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने यूट्यूब पर वीडियो देखा तो उसमें बहुत सारे लोग बताया कि गेम अच्छा है, कोई जीत भी सकता है। तो हम बोले कि चलो जीत भी सकता है तो चलो ये किसी तरह पैसा तो रिकवर करना होगा हमको। उसमें हम फिर 10,000 रुपये लगाए और उसी तरह 3,000 4,000 रुपये आता था। 10,000 लगाते थे, 3,000 4,000 रुपये आता था। इसी तरह करते करते 40,000 रुपये मेरा उसमें चला गया। हम
परेशान हो गए कि भाई साहब ये कैसे होगा, हम कैसे अपना पूंजी निकाल पाएंगे। हम सामान मंगाने के लिए, क्योंकि सावन का सीज़न चल रहा था, सामान मंगाने के लिए 50,000 रुपये रखे थे। हमने सोचा चलो एक के बार 20,000 रुपये लगाते हैं और बढ़िया पैसा आ जाएगा, मेरा हो जाएगा मेरा। हमने 20,000 रुपया लगा दिया उसमें। दोस्तों उसमें मेरा 4,000 रुपया आया। उस तरह और 1-2 बार खेला और ले दे करके कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे पैसा जाते गया। शुरू में क्या होता था, पैसा मिलता था, जीतते थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया पैसा मेरा आना बंद हो गया। बहुत कम कम पैसा आने लगा, वो पूरा पैसा डूबने लगा मेरा। तब हमको समझ में आया कि भाई साहब ये सब गेम जो होते हैं, कोई भी गेम हो, चिकन रोड हो चाहे कोई भी गेम हो, अगर आप खेलते हैं तो शुरू में आपको जिताता है, बाद में आप हार जाते हैं। हम बहुत परेशान हो गए। हम अपने दोस्त को एक बताएं कि अरे भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो बोला क्या, तुम तो गेम खेलता नहीं था, तुम कैसे ही सब के चक्कर में आ गया। तुमको तो हम बोले थे ये गेम खेलो लूडो छक्का, तो उसमें भी नहीं खेलता था। आज तुम ये चिकन रोड गेम में कैसे फंस गया तुम। हम बोला कि ऐसी ऐसी बात है। बोला कि तुम अब फिर में फंस गया है, तुम्हारा पैसा कभी नहीं आएगा, इस गेम को डिलीट करो। కాబట్టి ఆయన నమ్మింది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ హీరోస్ చెప్తున్నారు కదా, ఇది నిజమే అయి ఉంటుంది, ఇది నిజంగానే ఒక మంచి యాప్, డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతాము అని ఆయన నమ్మి అందులో డబ్బులు పెట్టి చాలా మోసపోయాడు. 40-50 వేల దగ్గర అతని డబ్బులు మొత్తం వృధా అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఆయన నేను ఏం చేయాలని ఏడుస్తూ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశాడు. ఈ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ హీరోస్ క్రికెటర్స్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ వీరంతా కూడా మేము ఆడుతున్నాము, మాకు డబ్బులు వస్తున్నాయి, మీరు కూడా ఆడండి అని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అలా మనం ప్రతి వీడియోలు చూస్తున్నాం. కానీ అది ఏఐ జనరేట్ చేసిన వీడియోలు. వాళ్ళు నిజంగా వచ్చి చెప్పింది లేదు, వాళ్ళు నిజంగా మాట్లాడలేదు. వారి ఫోటోల ద్వారా ఏఐ జనరేషన్ ద్వారా ఆ వీడియోను సృష్టించి ఈ గేమ్ వారు హ్యాకర్స్ అలా సృష్టించి అలా తయారు చేసి హీరోలు ఆడమంటున్నారు అన్నట్లుగా వారి మాటల్ని కలిపేసి అలా దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మీరందరూ కూడా గ్రహించండి. ఎందుకంటే ఏ ఆట ఆడినా సరే ముందుగా మనకు వస్తూ ఉంటాయి, వచ్చినట్లే అనిపిస్తుంటాయి, కానీ తర్వాత ప్రతిది కూడా మనయే వెళ్ళిపోతుంటాయి. మీరందరూ గమనించాలి, ఈ ఆటలు ఆడొద్దు. ఈ గేమ్స్ ఎలాంటి గేమ్స్ అయినా మీరు డౌన్లోడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే చాలా నష్టపోతారు. ఈ గేమ్ల ద్వారా అనేకులు వేలు లక్షలు కోట్లు కూడా దీంట్లో పోడగొట్టుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచన చేయండి. మనము సంపాదించే ప్రతి రూపాయి కూడా వృధా చేసుకోకూడదు. బైబిల్ గ్రంథంలో యేసయ్య చెప్తున్నాడు, జూదం ఆడొద్దు అని చెప్తున్నాడు. జూదం అంటే ప్రతి విధమైన ఆటలు, ప్రతి విధమైన బిట్టింగ్స్, ప్రతి విధమైన మీరు బిట్టింగ్స్ చేసి అనేక సంపాదించాలని ఆశపడుతున్నారు, కానీ బిట్టింగ్స్ ద్వారా మీ ప్రతి పైసా వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ జూదం. ప్యాకాట్ అయినా ఎలాంటి గేమ్స్ అయినా ఎలాంటివి మీరు ఆడినా ఇది జూదము అని బైబిల్ ప్రస్తావిస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నేను ఒక క్రైస్తవ సహోదరునిగా మీకు చెప్తున్నాను, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి వినవలసిన మాటలు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇలాంటి గేమ్స్ని ఇలాంటి యాప్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మీరు వచ్చే ప్రతి పైసా మీకు వస్తుందని ఆశపడుతున్నారు, కానీ ఎందుకంటే మీకు ఆశ పుడుతుంది. ఎందుకంటే అనేక మంది హీరోలు ఆడుతున్నారు కదా, అందరూ వాళ్ళే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కదా, మా హీరోలు మమ్మల్ని మోసం చేయరు కదా, ఫ్యాన్స్ కోసం వాళ్ళు మంచిగానే చెప్తారు కదా అనే ఆలోచనలో పడి మీరందరూ ఇలాంటి యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడితే మీ పైసలు ఉదారుతాయి, మీ పైసలన్నీ కూడా వృధా అయిపోతాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఎవ్వరు కూడా ఇలాంటి గేమ్ని ఆడకూడదు, డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు. ఇంకా వేరేలు కూడా మీరు చెప్పాలి, ఎలాంటి గేమ్లు కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు, ఆడకూడదు. ఎందుకంటే ఇది పెద్ద ఎత్తున స్కామ్ జరుగుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించండి. హీరోస్ అయిన వారు కూడా కొందరు చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీ ఫ్యాన్స్ మిమ్మల్ని బట్టి మీరు చెప్తున్నారు కదా అని గేమ్లు యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని గేమ్లు ఆడి పైసలు పొడగొట్టుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి హీరో కూడా, ప్రతి యాక్టర్ కూడా, క్రికెటర్స్ కూడా మీరు ముందుకొచ్చి, మీరు మీడియా ముందుకొచ్చి చెప్పాలి, ఇవి మేము ప్రమోట్ చేసిన గేములు కావు, మేము ప్రమోట్ చేయలేదు, మీరు ఎవరు కూడా గేముల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు, మీరు ఆడకూడదు అని మీరు ఒక మాట చెప్తే మీ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలని కాపాడిన వారు అవుతారు, వారి డబ్బుని కాపాడిన వారు అవుతారు. కాబట్టి మీ ఫ్యాన్స్కు మీరు భరోసా ఇవ్వాలి.
మీరెవరు కూడా బయటికి రాకుండా సైలెంట్గా ఉంటే మీ ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా మా హీరోస్ ఆడమన్నారు, మా క్రికెటర్స్ ఆడమన్నారని వాళ్ళు గేమ్లు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడి వారి డబ్బు మొత్తం వృధా చేసుకుంటే దానికి బాధ్యులంతా మీరే. ఎందుకంటే మీరు ఒక్క మాట చెప్తే మీ ఫ్యాన్స్ వింటారు. కాబట్టి హీరోస్ అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా, యాక్టర్స్ అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఎవరైతే మీ పేర్ల మీద మీ ఇమేజ్లు పెట్టి ఈ ప్రమోట్ అవుతున్నాయో ప్రతి దానికి మీరు సమాధానం చెప్పండి. మీ ఫ్యాన్స్ని కాపాడండి, వారి ప్రాణాలని కాపాడండి, వారి ఇజ్జత్ విలువల్ని కాపాడే ఆ బాధ్యత మీపై ఉంది. కాబట్టి ప్రతి హీరో, ప్రతి యాక్టర్స్ మీరు చెప్పండి. క్రైస్తవులు అందరూ కాదు కానీ కొందరైతే గేమ్స్ ఆడుతుంటారు, బెట్టింగ్స్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళ పైసలు వృధాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. దేవుడు చెప్పాడు, మీరు నిజాయితీగా సంపాదించుకోవాలి, కానీ మీరు జూదం ఆడకూడదు, ఒకరిని దొంగిల్లకూడదు, ఒకని ఆస్తిపై ఆశపడకూడదు, ఒకని సంపాదన ఆశించొద్దు, ఒకని భార్యను ఆశించొద్దు. దేవుడు 10 ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు. ఆ 10 ఆజ్ఞల్లో ఏది కూడా ఎవరు పాటించట్లేదు. అలా పాటిస్తే దేవుని నీతిని, న్యాయాన్ని నెరవేర్చిన వారు అవుతారు. ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఒక క్రైస్తవునిగా ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. క్రైస్తవులు అందరూ కూడా గమనించండి, మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. జూదము ఆడకూడదు, త్రాగకూడదు, విభచరింపకూడదు, దొంగిల్లకూడదు, పొరుగు అని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు, పొరుగు అనేది ఏదైనా ఆశించకూడదు. కాబట్టి మీరు ఇలాంటి ఆటలు ఆడుతున్నారంటే ఒక పొరుగు వాందిని ఆశించామని అర్థం. కాబట్టి ప్రియ సహోదరులారా, మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇలాంటి గేమ్లకు మీరు బానిసలు కాకండి. మీ డబ్బును వృధా చేసుకోకండి. దేవుని నీతి, న్యాయము, ఆయన రాజ్యం మీరు వెతకాలి. దేవుడు మనకిచ్చిన కట్టడ, దేవుడు మనకిచ్చిన జ్ఞానము ఏమిటంటే ఆయన కట్టడలను, ఆయన న్యాయ విధులను మనం పాటించాలి. ఆయన యందు భయము, భక్తి కలిగి ఉండాలి ప్రతి క్రైస్తవుడు. ఈ వీడియో అనేకులకు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఇది నిజం. ఏ ఒక్క మనిషి కూడా తన సమయాన్ని, తన డబ్బును వృధా చేసుకోకూడదు. కాబట్టి మై డియర్ బ్రదర్స్, సిస్టర్స్, అందరూ కూడా విని పాటించండి, లేదంటే చాలా నష్టపోతారు. యేసే మార్గము, సత్యము, జీవం, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచండి, మీరందరూ రక్షింపబడదు. ఆమేన్.